आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन
के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में सब कुछ है मुमकिन, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल, यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! प्रेज द लॉर्ड। सत श्री ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਟਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਟਾਟ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਗ raba reduslaba hosa kola ko praishliga sakta tade o shalamang raba reduslaba hosa kola ko praishliga sakta tade shalamang raba reduslaba hosa kola ko praishliga sakta tade। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੇ ਲਿਗਾ sakta tade shalamang raba reduslaba hosa kola ko praishliga sakta tade। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਗਾ sakta Lamang Rabban Duslabo Sakolo Pressure. Oh, Bragalabado Padi Kaliga Sak Tatadish Lamang Rabban Duslabo Sakolo Pressure Liga Sak Tatadi. To see Satanist Parmeshwar, the Navan Kirta Parmeshwar, O Liga Sak Tatadish Lamang Rabban Duslabo Sakolo Pressure Liga Sak Tatadi. Oh, the Navan Kirta Parmeshwar to Hari Varga Koi Nisita Parmeshwar to Siman Sarvashiktiman Parmeshwar si. To see Adi Adyan to Liga Sak Tatadish Lamang Rabban Duslabo Sakolo ਪ੍ਰੈਸ਼ਲਿਕ ਸਾਟਾਟਰੇ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਯੋਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਨਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਨਤ ਸਮਾਂ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ 26 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 18 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ
ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਰਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ अनुसार काम कर रही हाँ। आमेन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਰਬ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾਉਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ओ प्रकार बाजू पड़ी कलिगा साकटाट रे शलमांग रबा रिडूस लबाउसा कोला को प्रैश लिगा साकटाट रे शलमांग रबा रिडूस लबाउसा कोला को प्रैश लिगा साकटाट रे ओ रे 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 बाबा हुंगे बरा बसलिगा बरा बसना गसाने ने रबो नगलिगा साकटाट रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर तो है बड़ी कृपा सारे नाल काम कर। धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साकटाट रे सेवकाई दे प्रभावी दरवाजे खुले हैं यीशु मसीह दे नाम में। धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साकटाट रे ओ शलमांग रबा रिडूस लबाउसा कोला को प्रैश लिगा साकटाट रे शलमांग रबा रिडूस लबाउसा कोला को प्रैश लिगा साकटाट रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे सामर्थ साढ़े नाल काम करे यीशु मसीह दे नाम में। धन्यवाद करे सारे स्ट्रक्चर्स प्रभावी है यीशु मसीह दे नाम में। ओ लिगा साकटाट रे शलमांग रबा रिडूस लबाउसा कोला को प्रैश लिगा साकटाट रे शलमांग रबा रिडूस लबाउसा कोला को प्रैश था ओ प्रकार बाजू पड़ी कलिगा साकटाट रे शलमांग रबा रिडूस लबाउसा कोला को
praishaliga saktatade shalamangra baredus labo sakoloko praishaliga saktatade o shalamangra baredus labo sakoloko praishaliga saktatade shalamangra baredus labo sakoloko praishaliga saktatade o re 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 ba 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 honge barabasaliga barabasanaga sane ne bonabaliga saktatade ओ धन्यवाद करता परमेश्वर, धन्यवाद करता परमेश्वर, केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करता परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते आज दी तीजी प्रार्थना बिंदु यस ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय ते चौथा आयत कहता है जो चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जाएं ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ प्रार्थना करें ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करें ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। प्रार्थना करते कि ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ प्रार्थना करें लीगा साकता से अपने रूह ਵਿੱਚ प्रार्थना करते परमेश्वर ने धन्यवाद देते लीगा साकता रे ओ शलमांग रबार दुसला बहुसा को प्रेश लीगा साकता रे शलमांग रबार दुसला बहुसा को प्रेश लीगा साकता रे। ਅਸੀਂ प्रार्थना करें सारे परिवार ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ परमेश्वर लीगा साकता रे o shlamang rabar dus labau sakolo ko praise liga sak tadre shlamang rabar dus labau sakolo ko praise liga sak tadre o shlamang rabar dus labau sakolo ko praise liga sak tadre shlamang rabar dus labau sakolo ko praise un धन्यवाद कर परमेश्वर लोगों समर्थी आका खुलन द परमेश्वर लो लिगा साकता तुम्हारे सच्चाई दे ज्ञान विच आउन दे। धन्यवाद कर द परमेश्वर लिगा साकता रे ओ शलमांग रबार dus labau sakolo ko praise liga sak tadre shlamang rabar dus labau sakolo ko praise liga sak tadre shlamang rabar dus o labau sakolo ko praise liga sak tadre shlamang rabar dus labau sakolo ko praise liga sak tadre o shlamang rabar dus labau sakolo ko praise liga sak tadre shlamang rabar dus labau sakolo ko praise liga sak tadre o धन्यवाद करे तो परमेश्वर, धन्यवाद करे पिता परमेश्वर लिगा sak tadre o shlamang rabar dus labau sakolo ko praise liga sak tadre o धन्यवाद करे परमेश्वर, धन्यवाद करे। ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एट ए समर वर्शिप टीम नु स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ
यीशु यीशु ओ यीशु तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया और स्वर्गीय स्थान मसीह के तूने मुझे साथ में बिठा दिया प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं जा गई आप है ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं हाँ ये मेरे क्योंकि वो ही है हाथ तेरी महिमा में उठते हैं मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है ओ यीशु ओ यीशु ओ यीशु स्वामी ओ यीशु हालेलुया केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 10 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने शरीर को संभालना। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 12 वचन 1 से जो कहता है इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। नया जन्म पाकर यद्यपि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो भी आप इसके देखभाल करने वाले या संरक्षक हैं। यह आपका उत्तरदायित्व है कि अपने शरीर को संभालें और इसे स्वस्थ रखें इसके सर्वोच्च आकार में ताकि परमेश्वर इसका इस्तेमाल करे। आपके शरीर का नाश करने के लिए शैतान कुछ भी करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसे करने देंगे तो वह आपके शरीर को तहस नहस कर देगा, लेकिन आपको अवश्य ही ना कहना है। हालेलुया। याद करो कि हमने हमारे आरंभिक वचन में क्या पढ़ा। यह कहता है अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान करके प्रस्तुत करो। परमेश्वर आपके लिए प्रस्तुत करने का काम नहीं करता है, इसके बजाय वह आपसे कहता है कि आप अपने शरीर को उसके सम्मुख प्रस्तुत करें। अपने शरीर को संभालने का अधिकार उसने आपको दिया है। यही कारण है कि कुछ मसीही यद्यपि उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है तो भी अपने शरीरों में बीमार हो सकते हैं। इसकी वजह है कि वे ही अपने शरीरों के अधिकारी हैं। परमेश्वर के पास अधिकार है कि आपके शरीर पर राज्य करे, लेकिन उसने आपको नियुक्त किया है ताकि आप उसके लिए इस पर राज्य करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक शहर के महापौर की कल्पना कीजिए। उसके पास शहर को चलाने का अधिकार है, लेकिन वह शहर के प्रत्येक व्यक्ति के घर को नहीं चलाता है। वह आपके घर को चलाने का काम आपको देता है। आपके शरीर के साथ भी ऐसा ही है। आपको शैतान को रोकना है कि वह आपके शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित न कर सके।
उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए जो मसीह में आपको दिया गया है। यीशु के नाम का इस्तेमाल करो। हालेलुया। इसके अतिरिक्त बाइबल कहती है कि आप एक दाम देकर खरीदे गए हैं, इसलिए अपने शरीर में और अपनी आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो जो कि परमेश्वर के हैं। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 20 में। आप एक आत्मा हैं, आपके पास एक प्राण है और आप एक शरीर में रहते हैं। आपकी आत्मा आपके दिमाग, आपकी भावनाओं और आपकी इच्छा का आधार है। परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी भावनाओं और आपके दिमाग को नियंत्रित नहीं करता। वह आपसे कहता है कि इसे नियंत्रित करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में बाइबल कहती है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ठीक जैसे यह आपका काम है कि अपने दिमाग को संभालें, वैसे ही अपने शरीर को संभालना भी आपका उत्तरदायित्व है। प्रेज लॉर्ड। वचन के द्वारा आपके दिमाग को नया बनाया जाता है या संभाला जाता है। वचन पर मनन करने के द्वारा अपने शरीर को संभालने और इसे दैवीय स्वास्थ्य में बनाए रखने का यह भी तरीका है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन औषधि है, आपके भौतिक शरीर के लिए स्वास्थ्य है। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 वचन 22 में। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, बीमारी मेरे स्वभाव में नहीं है। मसीह यीशु में मैं एक नई सृष्टि हूँ और मसीह ने मेरे दैवीय स्वास्थ्य की योजना को पूरा कर दिया है। इसलिए मैं बीमार होना अस्वीकार करता हूँ। मेरे पास ज़ोए है, परमेश्वर का अलौकिक जीवन जो मुझे दैवीय रूप से स्वस्थ बनाता है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से लेकर 22 और यशाया अध्याय 33 वचन 24। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर अध्याय 4 के वचन 1 तक और यशाया अध्याय 50 से लेकर 51 तक। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 9 और पहला राजा अध्याय 16। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो गवाही है वो सिस्टर अनीता गुप्ता की है जो यूपी उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। और उनकी गवाही ये है, उनका एक छोटा लड़का है जिनके पेट में काफ़ी दर्द था और हमारा जो हीलिंग स्ट्रीम हुआ था हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ, और उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया और उन्होंने विश्वास लगाया और उसके बाद से उनके बच्चे के पेट का दर्द पूरी तरीके से चला गया। इसलिए वो परमेश्वर को और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और वो हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजक अग्रवाल का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है
वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है, तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ वो महान है, तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है, हाँ तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महान है। हाँ तेरे विचार, तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। पूरा हाथ दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਯਾਦ ਹੈ ਪੱਕਾ? ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੇਡ ਹੋ ਔਰ ਭੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਫੀਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ? ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਪਾऊं ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੈਸ ਓਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੱਤਿਆ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਓਂ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 22ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ 22ਵਾਂ। ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਆਨੰਦ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਫਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਖਲਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾਖਲਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਖਲਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਖਲਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਮੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਲ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦਾ ਆਨੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਓਏ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੇੜ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਰੂਦ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਲਾ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੱਡੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅੱਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਓ ਗॉड। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੜ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਭਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੀ। ਨਮਰਤਾ ਔਰ ਸੰਯਮ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਇਟਸ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। For the fruit, the effect, the product of the light or the spirit. ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲ ਕਿਹਦਾ? ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਆਤਮਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਧੀਰਜ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? For the spirit, the effect of the light or the spirit. ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ? Effect of the light or the spirit. ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ।
ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲੋ, effect of the light or the spirit. ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਔਰ ਅਨਰੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਅਨਰੀਅਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਨਰੀਅਲ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਡੋਂਟ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣੋ, ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕਦੀ ਛਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਹਿਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੋਮੀਓ 12 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮੀਓ 12 ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੋਲੂਗੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ देयर इज अ विल ऑफ गॉड। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੂਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਆਸਾਨ, ਸਿੰਪਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਆਏ ਬੋਲੋ ਵਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ ਗਿਆ ਖੜੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਵਾਟ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਡੂ ਦੀ ਵਰਡ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਰਿਲੀਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਸ ਲੰਗੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਆ, 39 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਇਨਸਾਨ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 4 ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਔਰ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨੋ। ਵਾਟ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਾਓ, ਅਮਰਤ ਕੀ ਹੋ, ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ, ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਗਵਾਓ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਗਵਾਓ। ਨਾ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਲੋ ਜੇ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਸ ਲੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਠ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੋ? ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਸਭ ਜਨ ਹੱਸਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਨਾ ਲਗਵਾਓ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿਓਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਫਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 14ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਅਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੰਗਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਜੋਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅੰਧਕਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਫਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਤੀ। ਹਾਊ ਕੁਡ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਹਾਊ ਕੁਡ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ।
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਈ ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਬੀ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਜ਼ਬੂਰ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਅਪੋਜ਼ ਰੋਂਗ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮਸੀਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੋਤੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੌਣ ਸਹੇਗਾ? ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਸੈਡ ਵਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਸੈਡ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ? ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਸਫੇਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਲਾ। ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਨਿਸ਼ਫਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। Praise the Lord. People don't think। ਔਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਭਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਚੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਕਮ ਔਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ? ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਚੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨ ਟੂ ਟਾਕ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ? 11ਵਾਂ ਵਚਨ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਮਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਗਰੀ ਟੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਲੱਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੀਜੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਚੌਥੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਵਿਚਾਰ, ਝੂਠ, ਲੋਭ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਵਲ ਦਾ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਿਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਗਰੀ ਟੂ ਇਟ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਹਾਓ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਲੱਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। We can't behave like them. ਸਾਡਾ ਜੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜੀ। ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਜੋਤੀ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆ? ਜੋਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਆ। ਜੋਤੀ ਵਰਡ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੋਤੀ ਆ ਜੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਇਜ਼। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ सम्मान ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ सम्मान ਹੈ। ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ ਆ, ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ। ਅਗਰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੋਤੀ ਅਗਰ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਹੀ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਹੈ ਪਾਈ ਤੇ ਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ आशीष दे दो जी। मैं बोलूँगा नहीं, पहले दशवांश दो फिर आशीष मिलेगी। और कुछ लोग जंप कर जाते हैं, उन्होंने ये गल पसंद नहीं आती। जो दशवांश की गल कहो वो अगे निकल देते हैं और कहते हैं लो जी साडा पैसा साडे को मंग रहे हैं। और मैं कहना अच्छा असीं तुहानूं लुट रहे हैं? भाई नहीं, वचन कहता वा, वचन 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 वचन। स्टैंड वाट द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों परेशानियां? लोग कि परमेश्वर दा वचन की आ, किद्दां लोग वचन नूं पूरा ना करके वचन तो ही आशीष मंगते हैं। वचन नूं करना साडा सम्मान है। और ये मान लो पति पत्नी आ, क्योंकि जितने कम्मां ते उलामा दिता जांदा, और कोई है इत्थे पति पत्नी साथ बैठे हुए तो सब हुणे दोनों बैठे आ और गलत की आ। तुहाडा नाम की है सर? रमेश। और तुहाडा की नाम है भैन जी?
ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੂਲਿਸ਼ਨੈਸ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਥਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ? ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੋ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਭੇਟ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੀਜ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੂ ਕਾ 14ਵਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਵਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਰੰਤ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਗ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦੇ ਵਚਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਯਾਨੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਬੁੱਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ 16ਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ? ਬਹੁਮੁੱਲ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਬੁਰੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲ ਸਮਝੋ। ਕੀ ਸਮਝੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ? ਬਹੁਮੁੱਲ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਧੋਖਾ, ਕਿ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਮਝੋ। ਮੁੱਲਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਬੁਰੇ। ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ।
प्रेज द लॉर्ड। मैं क्योंकि अगर मैं और ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। प्रेज द लॉर्ड। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਦਾਖਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਕਸ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕ੍ਰਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕ੍ਰਕਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਬਤਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਇਮੇਜਿਨ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤਾਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 24 ਘੰਟੇ। ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗਾਣ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੀਤ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ नहीं है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, और मैं बोलता वाओ कि बिना आत्मा नाल भरे किद्दां जीना चाहिदा। ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਭਰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਾਓ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਓ ਬॉय ਓ ਬॉय ਓ ਬॉय, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗਾਣ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਭਜਨ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਆਲਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਲਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਲਸੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਹਾਰਡਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤੁਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਲਿਵ ਦੈਟ ਲਾਈਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਫ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮਿਲੂੰਗਾ।
ਆਈ ਐਮ ਹਾਰਡਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਓ ਬੋਏ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੈਟ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿল্ਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ? ਦਾਊਦ ਦੇ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਮੂਏਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਟੁਕੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ ਔਰ ਤੀਜੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਪਾਵਰ, ਆਈ ਐਮ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਦ ਸਪਿਰਿਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਈ ਮੂਵ ਵਿਦ ਮਾਈ ਔਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੋਹਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ, ਦਾਊਦ। ਲਾਸਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗਾਣ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੰਭਵ, ਅਵਾਸਤਵਿਕ, ਅਨਰੀਅਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗਾਣ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਜਿਰੇ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਂਟ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸਾ ਸਕਣ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਭੇਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਫਸਲ, ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਹੀਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 150 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 1, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8 ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ 5। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਦਸਵੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਕਿੰਗਸ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਗਸ ਚੈਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ 36 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਹੈ, 14 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ, 22 ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 1 ਅਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦਾ। ਹੀਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਪ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ ਤਾਂ ਬੋਵੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਰੋ। 6 ਤੋਂ 7 ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ ਔਰ 17 ਨੂੰ ਹੈ ਟੀਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ 24 ਨੂੰ ਹੈ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ 29 ਨੂੰ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਰੇਸ਼ਾ ਤੇਲੇ ਇਨ ਤਲਰਬ ਬਿੰਦਰਵੇ ਲੀਗਰਾ ਮੰਦਰਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਆਨੰਦ ਮਿਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.